ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग दे विचों 41 मजदूर सुरक्षित कड्ढे गए बाहर। 17 दिनों बाद बाहर आए सुरंग अंदर फसे मजदूर। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ 41 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। CNN ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਦਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਤਰ ਸਥਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। उन्होंने कहा कि मजदूरों को पाइपों के बने रस्ते राही बाहर कढ़िया गया, जिसनों बचाव टीमां ने मलबे विच पा दिता सी। केंद्रीय सड़क ते आवाजाही मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इस बारे सारी जानकारी साझी की है। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से PMO के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहाँ की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूँ। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਭਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੀਡੋਮਾਈਡ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਲਟੀ ਦਾ ਮਨ ਹੋਣਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੀਡੋਮਾਈਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। These parents, these mothers did nothing wrong. These parents did not fail their children. The system failed them both. Which is why, as so many survivors has requested, the apology we offer today embraces and includes their parents and their families as well. Mr. Speaker, here is the apology. Today, on behalf of the people of Australia, our government and this Parliament offers a full, unreserved and overdue apology
to all thalidomide survivors, their families, loved ones and carers. This apology takes in one of the darkest chapters in Australia's medical history, when expectant mothers, through no fault of their own, were exposed to a drug with devastating effects that were realised far too late. To the survivors, we apologise for the pain thalidomide has inflicted on each and every one of you each and every day. We are sorry. We are more sorry than we can say. We are sorry for the harm and the hurt and the hardship you have endured. We are sorry for all the cruelty you have had to bear. We are sorry for all the opportunities you have been denied. We are sorry for the battle you have had to fight over decades for fair support and due recognition. And we are sorry that there are so many who deserve this apology who have not lived to see this day. We offer our respect to their memories and we extend our deepest sympathies to their families and friends. To the mothers and fathers today, we apologise because you were failed too. UNAIDS ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲੀਡਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਏਡਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਏਡਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। As you all know, every year on December 1st, the world comes together to commemorate World AIDS Day. It's a moment where we can all unite in solidarity to show support for the 39 million people that are living with HIV around the world, but also to remember and honor the 40.4 million lives that have been lost due to AIDS-related illnesses. This World AIDS Day actually comes at a momentous time. We know that there is a path to end AIDS. We are celebrating the fact that there's tremendous progress that we've seen in the global HIV response. AIDS deaths, for example, have decreased by nearly 70% since they peaked in the early 2000s. There are fewer new infections now than ever before. This is great progress that countries around the world have made. But it's important to note that the job is not yet done. Every single minute, a life is lost to AIDS. Every week, 4,000 adolescent girls and young women are newly infected by HIV. And still, 9.2 million people around the world that are living with HIV do not have access to life-saving treatment. So this is not a fate. We can change it, and we know how to do that. The path to end AIDS has been trailblazed by communities. Countries succeed when communities on the front lines of the AIDS response leads the way. And so that's why this year, the theme for World AIDS Day is Let Communities Lead. The evidence is laid out in the World AIDS Day report that we just released today in advance of World AIDS Day. It's the communities that know best. They know how to design, how to implement, how to monitor HIV programs and strategies to reach the people most in need. ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਮਾਸ ਨੇ 12 ਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ 30 ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਦੇ 10 ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 2 ਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਜ਼ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮਾਸ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਮੂੰਹ ਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 240 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ WHO ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। We saw a very high number of cases of diarrhea among infants. And again, there was no treatment available for them. You know, if you have a child with diarrhea, you need to give them rehydration in order to keep them going until they get better. And if you're not able to do that, they can die very quickly from dehydration. It was only coming here. I expected the worst in coming, and I was surprised that it was even worse than I'd imagined. Hospitals for children, hospitals full stop, are war zones. I see children with horrendous wounds of war in car parks, on makeshift mattresses, in gardens, everywhere. Doctors having to make horrendous decisions on, who they prioritise. ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਤੇ 6ਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ। Still on a high, still waking up every morning buzzing, but it's career highlight for sure. If you win one of these in your career, you're pretty happy, and we've had some success along the way, but this one was just satisfying even more so, winning in India. All done? Everyone's buzzing about it, so there's been no shortage of positive reception since we've been back. It's been a great week, and although we're a long way away, you feel it through your phone. The last couple of weeks, as it was building up towards the end, there was a swell of support from back home. So I don't think it was maybe the scenes you would have seen in Ahmedabad if India got up, but it's been pretty big. Sorry, Pat. There's a guy in a really loud shirt behind you. I'm just moving to frame him out. They've shown everyone what an incredible leader he is. So 300 million people watched.
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। We are gathered today, Mr. President, at a time when the security situation in the Middle East is deteriorating due to the ongoing Israel-Hamas conflict, with a large-scale loss of civilian lives, especially women and children, and an alarming humanitarian crisis. This is clearly unacceptable, and we have indeed strongly condemned the death of civilians. In addressing this humanitarian crisis, Mr. President, it is necessary for all parties to display the utmost responsibility. In this, we welcome all efforts by the international community that would lead to a de-escalation and delivery of humanitarian assistance to the people of Palestine. The humanitarian pauses is a welcome step to ensure timely and continuous delivery of humanitarian aid. We, on our part, have sent 70 tons of humanitarian goods, including 16.5 tons of medicines and medical supplies. We are aware, Mr. President, that the immediate trigger were the terror attacks in Israel on 7 October, which were shocking and deserve our unequivocal condemnation. There can be no justification for terrorism and hostage-taking. Our thoughts are with those who have been taken as hostages. While we welcome the news of the release of the hostages, we also call for the immediate and unconditional release of the remaining hostages. India has a zero-tolerance approach to terrorism. We also believe that there is a universal obligation to observe international humanitarian law. I will add, Mr. President, that since the start of the conflict, my Prime Minister and External Affairs Minister have been in close contact with leaders of the region and beyond, where they have emphasized a consistent message that it is important to prevent escalation, ensure continued delivery of humanitarian aid, and work towards an early restoration of peace and stability. Along with restraint, they have ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ 49 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ, ਘੱਟ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਲਕਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। Fortunately, this is the perfect storm combination of, relying on the internet for your education
being at home in the basement with nobody loving you and supporting you, not having friends, having mental health issues they influence you enough that they can drive you in a direction where you seize an ideology that's built on hatred and built on misogyny. So I think any parent should be concerned that their children, whether you are 13, 14 or 15, you could be in a chat room, you end up being influenced by some ideology, you go out there, you commit a crime, you are now ruled a terrorist by the court. यूके ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 5 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 78,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। इन्हां विच्चों ज़्यादातर नाइजीरिया, भारत ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14% ਹੁਣ ਗੈਰ EU ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7% EU ਤੋਂ ਨੇ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਨੀਸਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 4,000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ 395 ਪੌਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਕੇਅਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਐਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग दे विचों 41 मजदूर सुरक्षित कड्ढे गए बाहर। 17 दिनों बाद बाहर आए सुरंग अंदर फसे मजदूर। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।